навиди бомдодии аз радио зоди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти Прага ҳафти субҳ аст ва ман омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бирасонам. Сипос ки субҳи худро бо мо оғоз мекунед, аммо ман чун ҳамеша шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. Дар Прага ки ҳамин ҳоло ман аз ин ҷо бо шумо айзон суҳбат дорам, ҳавои боронӣ дар назар буда эҳтимол меравад ки гармӣ ба 10 дараҷа бирасад. Дар Москав ҳаво офтобӣ аммо сард мешавад. Обовошиносон то 5 дараҷа зери сифрро пешгӯӣ карданд. Дар пойтахти Тоҷикистон ҳаво боронист ва ҳарорат 12 дараҷаро ташкил медиҳад. Президенти Тоҷикистон аз 11 сафири нави кишварҳои хориҷа эътимоднома қабул кард. Эътимодномаҳоро ба Эмомалӣ Раҳмон дирӯз сафирони тозатаини Олмон, Ҷопон, Португалия, Литва, Украина, Кипр, Бангладеш, Нигерия, шоигариҳои Нидерландия, Таиланд ва Баҳрайн дар қасри миллат супориданд. Президент таъкид кардааст ки сафирон бо фаъолияти пурсамари дипломатияшон ба рушду тавсеяи муносибатҳои гуногунҷанбаи байни Тоҷикистон ва кишварҳои худ мусоидати ҷиддӣ хоҳанд кард. Барои мубориза бо бемории сил, Оҷонсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ ё худ ЮСАИД ба Тоҷикистон кӯмак мекунад. Ба қавли Вазорати тандурустии Тоҷикистон, созмони мазкур дар умум ҷиҳати коҳиши бемории сил дар Осиёи марказӣ барои 5 сол беш аз $31 миллион ҷудо мекунад. Аз ин маблағ зиёда аз $15 миллион ба Тоҷикистон дода мешавад. Бояд гуфт, Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон яке аз 30 кишварест ки дорои шумораи зиёдтарини гирифторони бемории сили ба дороҳои гуногун тобовар маҳсуб мешавад. Ҳар сол тақрибан 800 шаҳрванди Тоҷикистон бо бемории сили ба дороҳои гуногун устувор ташхис мешаванд. зимнан тобистони имсол Тоҷикистон ҷазои шахсонеро сахттар кард ки мубталои бемории сироятӣ аз ҷумла сил ва вируси норасоии масунияти бадан ҳастанд, вале аз муоинаву муолиҷа сарпечӣ мекунанд. Онҳо аз 1100 то 1650 сомонӣ ҷарима мешаванд. Бино ба омори охирин дар кишвар ҳудуди 10 000 мубталои бемории сил ва беш аз 7 000 гирифтори вируси норасоии масунияти бадан сабт шуданд. Вазорати молияи Тоҷикистон хоҷагии кишоварзии давлатиро ки ба парвариши картошка ва ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш машғул аст ба додгоҳ кашонидааст. Вазорат алайҳи хоҷагии ёрирасони Канаск ба додгоҳи олии иқтисодӣ арз карда тақозо кардааст маблағи қарз ва ҷаримаҳои вазоратро бозгардонад. Пас аз қазияи қарзи бознагашта 171 миллион сомонӣ, Вазорати молия ба ширкати Умед 88 ки бо 24 соли ҳабси раҳбараш Раҷабалӣ Одинаев тамом шуд, ин баҳси додгоҳии вазорат ҷиҳати бозгардондани қарзҳояш, яъне баҳси дуввум аст. қарзи пардохтнашудаи Вазорати молия ба Канаск ҳам мисли моҷарои Умед 88 ба соли 2017 замони вазири Абдусалом Қурбонзода бармегардад. Мавзеи Канаск иборат аз 44 000 гектар замин дар ҷамоати ромити ноҳияи Ваҳдат аст. Ба президенти Эмомалӣ Раҳмон ин мавзеъ писанд омада буд ва ӯ шахсан барои парвариши картошка дар ин мавзеъ дастур додааст. Ба ин хотир хоҷагии ёрирасони Канаск таъсис дода шуда буд ва Вазорати молия ҳам ба он ба муҳлати 1 сол 872 000 сомонӣ қарзи бефоиз медиҳад. Вале бо гузашти 2 сол ин пул боз нагаштааст ва вазорат барои маҷбуран ситонидани пул ба додгоҳ муроҷиат кардааст. Бобишо Азиззода ки то моҳи гузашта раҳбари Канаск буд, дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, кори хоҷагӣ пурсамар буд ва ҳосили хуби картошка низ дошт, аммо хилофкории мақомоти чанде аз ноҳияҳои Хатлон вазъи молиявии хоҷагиро хароб намуд. Ӯ гуфт ки соли 2017 вақте раҳбари давлат ба хоҷагӣ омада супориш дод ки ба вилояти Хатлон бе пешпардохт картошкаи тухмӣ диҳед, баъди ҷамъоварии ҳосил онҳо пулашро медиҳанд. мо 1,5 тонна картошкаро бо маблағи 3,5 миллион сомонӣ ба вилоят додем, аммо онҳо то ҳанӯз маблағи картошкаро пардохт накарданд. Дастури ба ноҳияҳои вилояти Хатлон додани ҳосили картошка замоне содир шуд ки дар Тоҷикистон камбуди ин сабзавот мушоҳида мешуд ва нархи он аз 5 сомонӣ бештар шуда боиси норозигии мардум гашт. Дар натиҷа ба иддаои раҳбари ҳамакнун собиқи Канаск вазъи молиявии хоҷагӣ ки худ маблағгузор мебошад бад шуда, ҳатто дар пардохти маоши кормандонаш оҷиз мондааст.
رهبران ایران ادعا دارند که تفطیه دشمنانه را شکست دادند، اما تعقیب مرگبار اعتراضها بر ضد بالاروی نرخ بنزین در ایران با محکومیت روزافزون بین‌المللی مواجه میباشد. روز 20 نوامبر در جلسه حکومتی پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت که در اعتراضها بخشی از دسیسه دشمنان خارجی ایران به مثل عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا میباشد. روز 19 نوامبر پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هم اصرار ورزید که اعتراض با تشبث مردم نبوده است. اعتراضهای ایران 15 نوامبر بعد محدود و بالا رفتن نرخ بنزین در دهها شهر ایران به وقوع پیوستند. سازمان‌های بین‌المللی دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد به آمریکا، آلمان و فرانسه همراه شده تعقیب اعتراضهای اساشته مردم ایران را محکوم نمودند. مقامات ایران همچنان برای تقریبا پوره قطع نمودن اینترنت در این کشور مورد تنقید قرار گرفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که وحید مژده، کارشناس شناخته مسائل سیاسی در این کشور، شام چهارشنبه 20 نوامبر در را به سوی مسجد در نزدیکی سفارت روسیه در شهر کابل از سوی 2 نفر موتورسیکل سوار هدف حمله قرار گرفت و به قتل رسید. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که پلیس قضیه را تحقیق و بررسی دارد. وحید مژده زاده ولایت بغلان در شمال افغانستان و در یک خانواده تحصیل کرده به دنیا آمده بود. آقای مژده تحصیلات ابتدایی خود را در بغلان و سپس در کابل به پایان رساند و ختم کرده فاکولته اقتصادی دانشگاه کابل بود. او در زمان حکومت برهان الدین ربانی شامل وزارت امور خارجه آن کشور شد و بعد از آمدن طالبان مدت 5 سال در همان وزارت برای طالبان کار کرد. وحید مژده در زمانی که در وزارت امور خارجه افغانستان کار میکرد کتاب به نام افغانستان و 5 سالی سلطه طالبان را نوشت. او یکی از تحلیلگران شناخته شده مسائل سیاسی در افغانستان بود و در اکثر بحث‌ها در تلویزیون ها و رادیوها اشتراک میکرد. در قزاقستان رهبری یکی از شفاخانه‌ها با اتهام تشکیل پیوند گرده به بیماران از کشورهای خارجی بازداشت شده است. روز 19 نوامبر وزارت کارهای داخلی قزاقستان گفت ابولای دونبای سردختور شفاخانه رقم 1 شهر جنوبی شیمکند بازداشت شده رسما با شرکت در فعالیت‌های گروه بین‌المللی جنایی و غیرقانونی استفاده بردن اعضای بدن انسان عیبدار دانسته می‌شود. بر پایه اظهارات مفتشان در سال‌های 2017-2018 این گروه در قلمرو قزاقستان فعال بوده. شهروندان خارجی اساساً اسرائیل را با گرده غیر قانونی بیرون نموده از شهروندان قرقیزستان، اوکراین و ازبکستان تامین میکرده است. 2 متهم دیگر از جمله یک طبیب همین شفاخانه چند پیش بازداشت شده بودند. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. ناظران روز دوشنبه در یک هفته عملیات بیش از 1,500 ساکنان و مهمانان پایتخت را برای نقض حرکت در راه جریمه کردند. عملیات زیر عنوان پیاده‌گرد معلوم نموده است که اساساً پیاده‌گردان قاعده‌های حرکت در راه را ویران میکنند. به قول دفتر ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه استفاده نکردن از گذرگاه‌های زیر زمینی و روی زمینی و گذشتن راه در جای‌های مقرر نگردیده یا منع شده به حالتهای صدموی باعث می‌گردند که بعضاً خود پیاده‌گردان از آنها آسیب می‌بینند. منبع می‌افزاید هر نفری که قاعده‌های حرکت در راه را ویران کرد 6 سومانی و 88 درهم جریمه شد. عملیات پیاده‌گرد 11 نوامبر آغاز شده امروز نیز ادامه می‌کند. در شمال تاجیکستان مردی سالخورده را برای حرکت‌های شهوانی و یا زیناکاری بازداشت نمودند. وزارت کارهای داخلی با نشر یک گزارش اطلاع داد که نسبت ساکن 79 ساله کانی بادام اکتم یوسفوف پرونده جنایتی باز شده است. کارمندان حفظی حقوق قانونبر شده را با اتهام حرکت‌های شهوانی نسبت به کارافتادگان از جمله زنی 35 ساله دستگیر کردند. اکتم یوسفوف به داخانی و دادن تومور و تشناب مشغول بوده است. در نواری که وزارت کارهای داخلی نمایش داد دیده می شود که بازداشت شده بعد به مکان ملاقات او با زن کار افتاده در آمدن کارمندان ملیسا شیمش را بالا می کند. در مسابقه بین‌المللی جودو اوساکا گراند سلام 2019 که روزهای 22 تا 24 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود، 3 پهلوان تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو در این سبقت شرکت بیش از 500 ورزشگر از 94 کشور در نظر است. تاجیکستان را 3 ورزشگر به روز خوجازاده، سامان محمد بیکов و اکمل مرودov نمایندگی می کنند. هر 3 گشتگیر تاجیک روز شنبه 23 نوامبر به رقابت می پردازند.
11 رقیبانشون بر اساس قرعه کشی امروز معلوم خواهند شد. ضمناً مسابقه در اوساکا به ورزشکاران امکان میدهد که جهت دریافت رخصت‌ها به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، نقره 700 و برنجی 500 امتیاز داده میشوند. به غالبان و جایزه داران مسابقه به جز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی تقدیم می‌گردد. مبلغ بنیادی جوایز مسابقه $100,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. جای یکم $3000، جای دوم $2000 و جایهای سوم $1000 میباشد. چون همیشه در پایان صحبت از قرب اثار خارجی برای شما بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که از طرف بانک ملی به طور ذیل برای امروز تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم است و 1000 روبل روسی برابر است به 151 سومانی و 20 درم. یعنی طوری می‌بینیم قرب روبل روسی نسبت به روز گذشته کمی پایین رفته است. چند خبری بود که در این صبح بر وقت برای شما گفتم بینندگان عزیز و البته این آخری کار نیست بلکه روز نو آغاز شده است و مطمئن باشید که خبرهای جالب و مهم شما را انتظار هستند، چون همیشه در تقدیم سرخطهای روز و میگونه در برنامه خبری که در دوام روز برای شما ما خواهیم گفت و منتظریم که ما را همراهی میکنید. و بینندگان عزیز اگر تا اون وقت هر خبر یا ویدیویی دارید لطفاً به ما فرستید.